So, yeah, good afternoon all. So in the previous class, we have already discussed this chapter 4. So now again, I'm discussing this chapter 3 and chapter 4. It's a revision class for 30 minutes. So in the chapter 3, we have seen what is combinational circuit. Okay. So what is combinational circuit? It is a circuit in which the output depends only on the present inputs. ప్రజెంట్ ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉంటుందో దానిపైన మాత్రమే అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ combinational logic circuit. Okay, this is your combinational logic circuit in which whatever we are getting the output from the circuit, that will be depending only on the present inputs. A, B, C ఏదైనా కావచ్చు, X, Y, Z ఏదైనా అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద present input. అవుట్పుట్స్ కూడా మనకి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఇట్ మే హ్యావ్ m inputs and it may have n outputs, but always these outputs will be depending upon only these inputs. Then that is called a combinational logic circuit. And sequential circuit అన్నప్పుడు ఏంటిదంటే అవుట్పుట్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్, అండ్ ఎట్ టైమ్ t0 దగ్గర ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో దట్ విల్ ఆల్సో అగైన్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. దట్ ఈస్ యువర్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. There are two types of circuits: electronic circuits, that is combinational logic circuits, and sequential logic circuits. This we have seen, and after this we have what are the different types of combinational logic circuits. Okay, in which the output depends only on the present inputs. Then that is called your uh, combinational circuits. Yeah. So what are the different types of combinational logic circuit? Basic gates, NAND, NOR, ఇవన్నీ కూడా హాఫ్ యాడర్, ఫుల్ యాడర్, ప్యారలల్ యాడర్, టూస్ కాంప్లిమెంట్, యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్ సర్క్యూట్, డీకోడర్ సర్క్యూట్, ఎన్కోడర్ సర్క్యూట్, డీమల్టీప్లెక్సర్, మల్టీప్లెక్సర్, కంపరేటర్. All these are the combinational logic circuits. Okay, so basic gates, NAND, NOR, exclusive or exclusive NOR. Next universal gates, NAND, NOR. Basic gates antenemo and or not. Okay, and or not, these are the basic gates. And universal gates are NAND and NOR, and advanced gates are exclusive or exclusive NOR. All are combinational logic circuits. Half adder circuit, full adder circuit, parallel adder circuit, two's complement, adder subtractor circuit, decoder circuit, encoder, demultiplexer, multiplexer. Okay, so multiplexer is a circuit that is 4x1 multiplexer, and a demultiplexer that is 1x4 demultiplexer. Decoder circuit, decode ante decode చేస్తుంది, that is nothing but 3x8 decoder circuit. Encoder ante 8x3 encoder circuit. Okay, all these are the different types of combinational logic circuits. So the first one is half adder. Manaki combination circuit, so the first one is half adder, in which is addition of two 1-bit numbers. Okay, this is very important. Which is half adder is a circuit which is used to add two 1-bit numbers. Then that is your half adder. సో టూ 1-bit నెంబర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది. సో ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది 0 అవ్వచ్చు, ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది 1 అవ్వచ్చు, ఇది 1 అయినప్పుడు ఇది 0 అవ్వచ్చు, ఇది 1 అయినప్పుడు ఇది 1 అవ్వచ్చు. సో టూ 1-bit నెంబర్స్, ఇది 1-bit నెంబర్, ఇది 1-bit నెంబర్ అంటే మనకి 4 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ 0, క్యారీ 0, 1 0 1 0 0 1 ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు కే మ్యాప్ని యూజ్ చేసేసి నేను సమ్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాను, క్యారీకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాను. సమ్కి నాకు ఏమొస్తుందంటే ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి. అండ్ వాట్ ఈస్ ఫర్ క్యారీ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, ఏ ఇంటూ బి వస్తుంది. సో నేను ఒక హాఫ్ యాడర్ అనుకున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టూ ఇన్పుట్స్, దట్ ఈస్ ఏ, బి ఆర్ ద టూ ఇన్పుట్స్, అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టూ అవుట్పుట్స్, వన్ ఈస్ సమ్ అండ్ వన్ ఈస్ క్యారీ. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ సమ్? ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి. And what is the expression for carry? A into AP. Yeah. So దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ లాజిక్ సింబల్. ఆల్వేస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లాజిక్ సింబల్. సో మీకు ఏది సర్క్యూట్ అడిగినా కానీ ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ హాఫ్ యాడర్. సో జస్ట్ మీకు అసలు అవసరమే లేదు, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ నేను చెప్తున్నది ఫాలో అయినా కానీ మీరు ఆన్సర్ ఈజీగా రాసేయచ్చు, మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాయడం. హాఫ్ యాడర్ ఇస్ అ సర్క్యూట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాడ్ టూ 1-bit numbers. And what is the logic symbol for half adder? A, B, sum, carry. And what is the truth table for the half adder? So ఇట్లా రాస్తారు, ట్రూత్ టేబుల్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ హాఫ్ యాడర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. యూ కెన్ లైక్ దిస్, యూ కెన్ యూస్ కార్నాగ్ మ్యాప్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ వన్. సో కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఏ, బి అనేవి ఇన్పుట్స్. నాకు ఎలాగో నాకు ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ కావాలి, ఎందుకంటే ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఉంది కాబట్టి. సో ఈ రెండింటిని ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్కి ఇస్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఇదే ఏ, బి అనే దాన్ని ఒక అండ్ గేట్కి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు క్యారీ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. This is very simple. Okay, this is your half adder, and half adder using only NAND gates, only NOR gates. సో రెండింటికి మనకి ఎన్ని అంటే 5 NAND gates సరిపోతుంది.
5 NAND gates, 5 NOR gates. Okay, this is also one of the important topic. You may get for 5 marks. Write the half adder, derive half adder using only NAND gates or NOR gates అని అడుగుతారు. Okay, so next one is full adder. So if I want to add 3 1-bit numbers, మనకి only 2 1-bit numbers A B ఉంది, రెండు మాత్రమే 1-bit numbers ఉంటే then I can go for half adder. But 3 1-bit numbers ఉన్నాయి, that is nothing but A B C. ఇది 1-bit number, ఇది 1-bit, ఇది 1-bit. అప్పుడు ఈ రెండు జీరోలు అయినప్పుడు ఇది జీరో అవ్వచ్చు, ఈ రెండు జీరోలు అయినప్పుడు ఇది 1 అవ్వచ్చు, ఈ రెండు జీరోలు అయినప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఏం కాంబినేషన్ ఇది, ఇట్లా మనకి ఎన్ని 3 ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి టోటల్ హౌ మెనీ కాంబినేషన్స్ యూ విల్ గెట్? టోటల్ 8 కాంబినేషన్. సో దట్స్ వై 0 1 0 అండ్ నెక్స్ట్ 0 1 1. రెండు జీరోలు అయినప్పుడు 0 1 ఉండొచ్చు, రెండు 0 1 అయినప్పుడు 0 1 ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెండు 1 0 ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 1 రావచ్చు. నెక్స్ట్ రెండు 1 1 లే అయినాయి అనుకో, రెండు నెంబర్స్ 2 నెంబర్స్ 1 1 అయినప్పుడు కూడా నాకు 0 అండ్ 1. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టోటల్ కాంబినేషన్. సో ఇప్పుడు నాకు సమ్ క్యారీ 0 + 0 + 0 అంటే 0 0, ఇక్కడ 1 0. ఇట్లా మనము ట్రూత్ టేబుల్ రాసుకుంటాం. ఈ ట్రూత్ టేబుల్ రాసుకొని దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ సమ్ ఏమొస్తుందంటే, సమ్ కి అయితేనేమో ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సి వస్తుంది, అండ్ ఫర్ క్యారీ వాట్ ఐ విల్ గెట్ సి ఇంటూ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ప్లస్ ఏబి. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్. Don't use K-map for this one, full adder. Directly you can simplify by using this normal method, how to simplify the boolean expressions. దాన్ని చేసినప్పుడు నాకు సమ్ కి ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సి వస్తుంది, క్యారీకి ఇది వస్తుంది. అదే K-map యూజ్ చేస్తే మాత్రం సమ్ సేమే వస్తుంది, బట్ క్యారీ మాత్రం ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ ఏసీ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇది మనకి కంటే కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవడం I can easily derive the circuit diagram using only half adders plus one OR gate. Clear? So if I want to construct full adder using only half adders, then I require 2 half adders and 1 OR gate. అది రావడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే క్యారీకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటాం, సమ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, క్లియర్ రైట్? All of you following right? Yes sir. Yeah. సో ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ నాకు ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ గేట్ ఉంది, ఒక అండ్ గేట్ ఉంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 హాఫ్ యాడర్. ఇది ఒక హాఫ్ యాడర్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నాకేముందంటే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ గేట్ ఉంది, ఒక వన్ అండ్ గేట్ ఉంది, అంటే ఇది కూడా సెకండ్ హాఫ్ యాడర్. సో రెండు హాఫ్ యాడర్లు నెక్స్ట్ ఒక ఆర్ గేట్ యూజ్ చేస్తే నాకు ఐ కెన్ డిరైవ్ దిస్ ఫుల్ యాడర్. సో దానికి కంపల్సరీ నాకు సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సి ఉండాలి, నెక్స్ట్ క్యారీ ఎక్స్ప్రెషన్ కంపల్సరీ సి ఇంటూ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ప్లస్ ఏబి. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ 2 half adders and 1 OR gate. Okay, this is the logic symbol for this one full adder. ABC is the sum carry వస్తుంది, and half adder full adder using only half adders అన్నప్పుడు నాకు I can have this 2 half adders. This is 1 half adder and this is another half adder. Okay, so ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది ఇట్లా ఎలా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక హాఫ్ యాడర్ ఉంది, ఈ హాఫ్ యాడర్ కి నేను ఏ బి ఇచ్చాను. సో ఏ బి ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏ ఇంటూ బి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఒక సి తీసుకున్నాను, ఈ సి తీసుకొని నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకొక హాఫ్ యాడర్కి ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్. సో వాట్ ఈస్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సి, అండ్ వాట్ ఈస్ క్యారీ జస్ట్ ఇది ఇంటూ ఇది, అందుకని సి ఇంటూ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి. ఇక్కడ నాకు సి ఇంటూ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి వచ్చింది, ఇక్కడ ఏబి వచ్చింది, ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తే నాకు క్యారీ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది? యా, what is sum expression for full adder? A exclusive or B exclusive or C. What is carry expression? C into A exclusive or B plus AB. So నాకు ఇక్కడ C into A exclusive or B ఉంది, ఇక్కడ AB ఉంది, ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తే నాకు క్యారీ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది? OR gate కనెక్ట్ చేస్తే. ఓకే, ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, జస్ట్ ఐ కనెక్ట్ టు ద OR gate. సో దట్స్ వై 2 half adders 1 OR gate కలిపితే నాకు ఆటోమేటిక్లీ ఐ విల్ గెట్ ద ఫుల్ యాడర్ carry. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సమ్. That's it. Okay, clear right? Yes sir. Yeah, but whenever I if I want to add more than one bit number, okay, ఇప్పటి వరకు మనకి 1 bit numbers అవి రెండు 1 bit నెంబర్లా లేకపోతే మూడు 1 bit నెంబర్లా. If I want to add 2 1 bit numbers, then I will go for half adder. If I want to add 3 1 bit numbers, I will go for full adder. But if I want to add more than 1 bit, అంటే ఇక్కడ A B ఉంది, అంటే నథింగ్ బట్ A1 A0 ఉంది,
B1 B0 అంటే ఇది 2 బిట్ నెంబర్ అన్నట్టు 0001 1011 ఇది కూడా 2 బిట్ నెంబర్ 0001 1011 ఇలాంటప్పుడు ఎలా యాడ్ చేయడం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను A1 కి B1 ని సెపరేట్ గా యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ A0 ని B0 ని సెపరేట్ గా యాడ్ చేయాలి అదే 3 బిట్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ A2 వస్తుంది ఇక్కడ B2 వస్తుంది ఇవి సెపరేట్ గా యాడ్ చేస్తాను అప్పుడు ఇక్కడ నాకు రెండు నెంబర్సే ఇక్కడ నాకు రెండు 1 బిట్ నెంబర్సే ఇక్కడ నాకు రెండు 1 బిట్ నెంబర్సే బట్ 2 1 బిట్ నెంబర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నాకు క్యారీ వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు నాకు 3 1 బిట్ నెంబర్స్ అవుతాయి అందుకని ఒక హాఫ్ యాడర్ సరిపోతుంది 1 బిట్ నెంబర్ కి నెక్స్ట్ దానికి ఫుల్ యాడర్ కావాల్సిందే నెక్స్ట్ దానికి ఫుల్ యాడర్ కావాల్సిందే ఇలా అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ దానికి ఆల్వేస్ నేను క్యారీ అనే దాన్ని 0 అనుకుంటే నాకు ఫస్ట్ దానికి కూడా ఫుల్ యాడర్ కావాలి దట్స్ వై I can construct if I want to add more than 1 bit number that is n bit number then I require n full adders okay clear right all clear right yes sir yeah so manaki syllabus lo undi endante 4 bit parallel adder 4 bit parallel adder ante 2 4 bit numbers anti a ane number undi b ane number undi but a lo kuda 4 bits unnai that is nothing but a3 a2 a1 a0 b లో కూడా b3 b2 b1 b0 అంటే ఇది 4 బిట్ నెంబర్ అంటే ఇది ఒకవేళ a అనేది నాకు 10 అయింది అనుకో 10 ని 4 బిట్స్ లో ఎలా రాస్తాను 1010 b అనేది నాకు 4 బిట్ నెంబర్ 15 అనుకున్నాను అనుకో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1111 ఇది 4 బిట్ నెంబరే ఇది 4 బిట్ నెంబరే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నాకు ఐ రిక్వైర్ టోటల్ 4 ఫుల్ యాడర్స్ ఇది ఒక ఫుల్ యాడర్ 1 ఫుల్ యాడర్ 2 ఫుల్ యాడర్ 3 ఫుల్ యాడర్ 4 ఎందుకు ఫస్ట్ దానికి ఫుల్ యాడర్ అంటే నేను క్యారీ ఇన్పుట్ అనే దాన్ని 0 అనుకుంటా ఇది 0 అనుకున్నప్పుడు నాకు సమ్ S0 వస్తుంది క్యారీ C0 వస్తుంది దాన్ని నేను నెక్స్ట్ దానికి పంపిస్తాను అప్పుడు ఇక్కడ నాకు 3 బిట్స్ కాబట్టి 3 బిట్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఫుల్ యాడర్ సో S1 వస్తుంది క్యారీ C1 వస్తుంది నెక్స్ట్ వీటిని యాడ్ చేస్తే S2 వస్తుంది క్యారీ C2 సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు S3 C3 సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ సమ్ ఓకే క్లియర్ రైట్ yes sir జస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇది ఫుల్ యాడర్ 1 ఫస్ట్ దానికి A0 B0 క్యారీ ఇన్పుట్ ని నేను జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు గ్రౌండ్ సో దట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ సమ్ S0 అండ్ క్యారీ C0 వచ్చిన క్యారీని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ దానికి ఫుల్ యాడర్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటారు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఓకే సో parallel adder అంటే nothing but whatever the carry that I am getting in the first circuit or first adder circuit that will be forwarded to the next full adder that is called carry forward okay so this is your parallel adder and this is the logic symbol for parallel adder so I am giving this inputs parallelly so దాన్ని ఇండికేట్ చేయడానికి నేను ఇలా ఇస్తాను అంటే నాకు ఇక్కడ a లో ఎన్నైనా బిట్స్ ఉండొచ్చు b లో కూడా ఎన్నైనా బిట్స్ ఉండొచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ I am getting is sum and carry outputs okay and this is your 2's complement parallel adder subtractor circuit which is nothing but just ఇప్పుడు నేను a మైనస్ b చేయాలి అని అంటే a ప్లస్ b అంటే నార్మల్ గా చేస్తాను a ప్లస్ b 2 4 బిట్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇది 4 బిట్ నెంబర్స్ అనుకుంటే 4 ఫుల్ యాడర్ సరిపోతుంది బట్ a మైనస్ b ని నేను ఎడిషన్ ద్వారా ఎలా చేయొచ్చు అంటే a ప్లస్ 2's complement of b okay clear right yes sir yeah 2's complement అయితే 2's complement 1's complement అయితే 1's complement of b బట్ మనకి సిలబస్ లో 2's complement యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్ 2's complement లో రెండు నెంబర్స్ పాజిటివ్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఎడిషన్ చేసుకోవడమే నార్మల్ ప్యారలల్ ఆర్డర్ లాగా అవుతుంది బట్ a మైనస్ b ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి 4 కండిషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ a మైనస్ b లో a గ్రేటర్ దెన్ b ఉందా a లెస్ దెన్ b ఉందా నెక్స్ట్ మైనస్ a మైనస్ b ఉందా a ప్లస్ మైనస్ b ఉందా ఇలాంటి అని బట్ మనకు అదంతా అవసరం a మైనస్ b ఉన్నప్పుడు a ప్లస్ 2's complement of b చేసినప్పుడు ఇక్కడ a3 a2 a1 a0 అయితే నాకు 2's complement of b ఎలా చేస్తానంటే 2's complement of b is nothing but 1's complement of b plus 1 so that's why 1's complement of b ఎలా చేస్తాను ఒకవేళ నెంబర్ b3 b2 b1 b0 అనుకుంటే what is the 1's complement of this one is b3 prime b2 prime just complement చేయడమే b1 prime plus b0 prime that's why a plus 2's complement of b అన్నప్పుడు b3 prime b2 prime b1 prime b0 prime దీనికి ఒక 1 యాడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ దానికి అప్పుడు నాకు అది 2's complement ఇది 2's complement ఇది జస్ట్ నార్మల్ a ఇది 2's complement ఆఫ్ b సో ఈ రెండింటిని చేయడం వల్ల నాకు సబ్ట్రాక్షన్ రిజల్ట్ వస్తుంది అదే కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా a0 b0 ని పంపించామనుకో దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఇక్కడ a0 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది ఇక్కడ b0 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది దెన్ what is the operation that it will do what happened no reply
హలో, ఇక్కడ నాకు డైరెక్ట్ గా A0 వచ్చింది, ఇక్కడ B0 వచ్చింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ దట్ ఇట్ విల్ డూ? యా, నాట్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ A0 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది, ఇక్కడ B0 వచ్చింది. ఇక్కడ A1 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది, ఇక్కడ B1 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఇక్కడ A2 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది, ఇక్కడ B2 డైరెక్ట్ గా వచ్చింది. ఇక్కడ A3 B3 Addition, డైరెక్ట్ sir. గా వచ్చింది. యా, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? Addition. ఎడిషన్. సింపుల్ ప్యారలల్ ఎడిషన్, ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసింది. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ A0 B0 ప్రైమ్ ఎప్పుడు ఈ ఎడిషన్ అంటే M=0. ఇక్కడ ఒక మనం కంట్రోల్ లైన్ ఒకటి తీసుకుంటాము. ఆ కంట్రోల్ లైన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాను. A0 B0 పంపించాలా, లేకపోతే రెండింటికి A0నే, బట్ B0ని పంపించాలా, లేకపోతే B0 ప్రైమ్ ని పంపించాలా, అది ఎలా డిసైడ్ అవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కంట్రోల్ లైన్. M వాల్యూ కనుక 0 అయితే ఇట్ విల్ డూ ప్యారలల్ ఎడిషన్. అదే M వాల్యూ కనుక 1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నాకు B0 వెళ్ళదు, B0 ప్రైమ్ వెళ్తుంది. కాబట్టి ఇట్ విల్ డూ 2's complement. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ డూ ప్యారలల్ సబ్ట్రాక్షన్. దట్స్ ఇట్. A single circuit which will do both addition and subtraction based on this control line. దీని కంట్రోల్ లైన్ అంటారు. ఆ కంట్రోల్ లైన్ గనక ఎనేబుల్ అయితేనేమో ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ప్యారలల్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్, అండ్ ద కంట్రోల్ లైన్ గనక డిసేబుల్ చేస్తే ఇట్ విల్ డూ ప్యారలల్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్. That's why this is 2's complement adder subtraction operation. And after this one we discussed about the serial order. Serial order ante entidi? Which will do only serial. Okay, serial operation, that is nothing but 1 by 1. So first this is only oka full adder saripotadi. Parallel order lo main drawback entidante, if I want to add to one n bit number, that is 1000 bit numbers, 2000 bit numbers ni add cheyalante 1000 full adders kavali. But using a single full adder I can perform this addition operation, but with some delay. Parallel order somewhat fast, ఎందుకంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ ఒకటేసారి వెళ్తాయి. బట్ సీరియల్ ఆర్డర్ అనేది ఇట్ వాస్ somewhat slow, but which is efficient, cost effective. Okay, when compared with parallel order, serial order is cost effective because only one full adder is sufficient for performing the addition of any n bit numbers. So two n bit numbers AB, రెండు 4 bit numbers అనుకున్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇది A3 A2 A1 A0, next B3 B2 B1 B0 by using the shift registers యూజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ నాకు A అనేది పంపిస్తాను, నెక్స్ట్ ఇక్కడ B పంపిస్తాను, అండ్ అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో సమ్ దాన్ని కూడా ఒక షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఏకి ఒక షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తాను, బికి ఒక షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తాను. 4 బిట్స్ కాబట్టి 4 బిట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, సమ్ కి కూడా 4 బిట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేస్తాను. అండ్ క్యారీ, జస్ట్ క్యారీ అనేది ఒక అవుట్పుట్ లాగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు A3 A2, ఓకే, ఇక్కడ నాకు A3 A2 A1 A0, and here we will have B3 B2 B1 B0, and whatever the output we are getting, okay, at particular time carry output, that I will store in the memory, and that is also again sending as a input. Okay, that is nothing but Cn-1. okay, previous carry output ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఒక ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తాను, Cn. This is your sum n. Okay, sum n, that is nothing but S0 వస్తుంది, S1 వస్తుంది, S2 వస్తుంది, S3 వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ S0 వచ్చేటప్పుడు నేను A0 B0 పంపిస్తాను. ఇనిషియల్ గా నేను క్యారీ అనేది 0 అనుకుంటాను కాబట్టి A0 B0 వచ్చినప్పుడు నాకు S0 ఇస్ ద సమ్, S0 అనేది సమ్ లాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యారీ C0 వస్తుంది. ఈ క్యారీని నేను మెమరీలో స్టోర్ చేసి నెక్స్ట్ టైం A1 B1 యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ C0ని ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తాను. అప్పుడు నాకు S1 వస్తుంది, క్యారీ సమ్ S1 వస్తుంది, అండ్ క్యారీ C1 వస్తుంది. ఓకే, ఆ వచ్చిన C1 ని మళ్ళీ నేను మెమరీలో స్టోర్ చేసి నెక్స్ట్ A2 B2 యాడ్ చేసేటప్పుడు C1 ని పంపిస్తాను. అప్పుడు నాకు క్యారీ S2 వస్తుంది, సమ్ S2 వస్తుంది, క్యారీ C2 వస్తుంది. ఈ C2 ని మళ్ళీ మెమరీలో స్టోర్ చేసి మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ ఏఆర్ ఆర్డర్ A3 B3 వచ్చినప్పుడు C2, అప్పుడు నాకు S3 వస్తుంది, అండ్ ద క్యారీ is C3. ఓకే, ఇలా పర్టికులర్ టైం లిమిట్ లో T0 క్లాక్ డిపెండెంట్ అన్నట్టు, T1 టైం T2 and time T3. okay, so each time, so that's why this is called sequential circuit. okay, what is the difference between parallel combination circuit is the output depends only on the present inputs, but in case of this sequential circuit, so I can directly say that serial order is a sequential circuit. Serial order is an example of sequential circuit in which the output, whatever the output that is getting, not only depending upon the present inputs, that is nothing but A0 B0, and also it is depending upon the previous output. Previous వచ్చిన క్యారీ C0 ని మెమరీలో స్టోర్ చేసి టైం T1 దగ్గర నేను క్యారీ C0 ని పంపిస్తాను, అంతే.
Okay, so ala manam each time, so always clock dependent. So that's why I can say serial order is always clock dependent. Parallel order is not depending upon any clock. Okay, is that clear? All of you clear, right? Yes, sir. So these are the differences between parallel order and serial order. So which is faster? Parallel order, because all the inputs are sending at the same time. But serial order lo first time t దగ్గర ఒక 2 inputs వస్తాయి, క్యారీ అనేది తీసుకుంటది, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ సమ్ అండ్ క్యారీ ఆపరేషన్, అవుట్పుట్ వస్తుంది. అగైన్ మళ్ళీ నేను టైం t1 దగ్గర మళ్ళీ ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ టు కమ్ ఫ్రమ్ మెమరీ. అందుకని సీరియల్ ఆర్డర్ అనేది స్లోయర్. All the bits are added at the same time, but ikkada only one bit can be added at a time, one by one. First A0 B0 అయిపోయిన తర్వాతనే A1 B1 అట్లా లోడ్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. And number of full adders required is equal to the number of bits added. If I want to add 2 n bit numbers, then n full adders are required. But ఎన్ని బిట్స్ యాడ్ చేయాలన్నా కానీ ఫుల్ యాడర్ ఒకటే సరిపోతుంది. దట్స్ వై సీరియల్ ఆర్డర్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎందుకు? బికాస్ కాస్ట్లీ. because నాకు 1000 bit numbers are 232 bit numbers. మనకి most of the systems have 64 bit. Okay, 64 bit OS ఉంటుంది కాబట్టి 64 full adders కావాలి if I want to add 2 64 bit numbers. అదే ఇక్కడ మనకి సీరియల్ ఆర్డర్ అయితే ఇట్ ఈస్ లో కాస్ట్, బికాస్ ఓన్లీ ఎన్ని బిట్స్ ని యాడ్ చేయాలన్నా ఫుల్ యాడర్స్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ నో మెమరీ, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టోర్ ద ప్రీవియస్ అవుట్పుట్, కాబట్టి మెమరీ కానీ లేకపోతే డిలే సర్క్యూట్ అనేది అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం memory or delay circuit is required because I have to send the previous output. Clear, right? All of you clear, right? Yeah, hello? Yes, sir. Yeah, so this is all about the third chapter. Now I will discuss about the fourth chapter. Okay, so in the fourth chapter we have discussed what is multiplexer and what is demultiplexer and what is the truth table for. One of the example is 4x1 multiplexer, and what are the applications of multiplexer, and what is the truth table for 1/4 demultiplexer. మనకి సిలబస్ లో 4x1 multiplexer 1/4. మీరు జస్ట్ 4/1 ని బట్టి చేసుకొని 8/1 మక్స్ చేయొచ్చు అండ్ 1/8 డీమక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ demultiplexer సర్క్యూట్ అండ్ వాట్ ఈస్ 3/8 డీకోడర్ సర్క్యూట్. ఓకే, మనకి సిలబస్ లో 3/8 డీకోడర్ ఉంది. 3/8 డీకోడర్ అంటే 3 ఇన్పుట్స్. ఓకే, I2 I1 I0, and we have 8 outputs, that is nothing but D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1, and 8/1 mux ante 8 inputs untai, I7 to I0, and we have only one output Y. Okay, ade 1/8 ante only one input untundi but 8 outputs, that is nothing but Y7 Y6 to Y0. And what are the applications of decoder, and what is BCD to decimal decoder? This is also called as 4/10. Okay, 4/10 decoder and 10/4 decoder. And what is the need of tri-state buffer, and what are the types of tri-state buffers? Tri-state ante 3 states ఉంటాయి. That is nothing but normal గా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్, ఇన్పుట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ స్టేట్ తో పాటు we have enable state or control state. Okay, and what is 2-bit digital comparator circuit? This is there. So multiplexer is a circuit that accepts many inputs but only one output. So this is the definition: many to one circuit, many to one, many inputs but only one circuit. Demultiplexer is exactly reverse to the multiplexer. It accepts only one output, okay, but many outputs. So generally multiplexer and demultiplexer are used together because the communication systems are bidirectional. Okay, సో కమ్యూనికేషన్ అనేది సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి అవుతుంది కాబట్టి సోర్స్ దగ్గర మల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేస్తే డెస్టినేషన్ దగ్గర డీమల్టీప్లెక్సర్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మల్టీప్లెక్సర్ ఇస్ ఎ లాజిక్ సర్క్యూట్ దట్ హ్యాస్ సెవరల్ డేటా ఇన్పుట్ లైన్స్ అండ్ ఎ సింగిల్ అవుట్పుట్ లైన్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఓన్లీ, సెవరల్ మెనీ ఇన్పుట్ లైన్స్ but only single output line. It accepts several data inputs and allows only one of them at a time to get through the output. The selection of this desired data inputs will be always depending upon the selection lines. So adi ela control chestamante deni select chesukovalane selection lines. It handle two types of data, that is analog data ani gaani lepothe digital data. Analog data ante entidante that is signals, a signal form, sine wave form lo untadi. Analog data ante wave forms lo untundi. That is most of the telephone communications anni kuda analog signals.
టెలిఫోన్ ద్వారా మనము కన్వర్జేషన్స్ ఏవైనా కానీ సిగ్నల్స్, దట్ ఈస్ వేవ్ ఫార్మ్స్. మనం మాట్లాడింది ఏదైనా కానీ సిగ్నల్ ఫామ్ లో వెళ్తుంది. డిజిటల్ ఫామ్ అంటే డిజిటల్ అంటే జీరోస్ వన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో మల్టీప్లెక్సర్ has 2 power n data inputs and only 1 output. Okay, 2 power n by 1 multiplexer and n selection lines. So multiplexer is generally act like a switch. Okay, it acts like a switch. The digital code applied to the select inputs determine which data inputs will transfer to the output. So selection lines when based అవుతుంది. This is your multiplexer. Hope everyone is following, right? Yes, sir. Right. So this is your multiplexer circuit in which we have many number of this one. Just 1 minute. Okay. Yeah. So these are the data inputs and we have only one output. Okay. Only one output, and this inputs which are sending to this one will be decided by using these selection lines. So what are the different types of multiplexers, sir? 2 by 1, 4 by 1, 8 by 1, 16 by 1 multiplexer. So మనకి 8 by 1 multiplexer అన్నప్పుడు 8 inputs ఉంటాయి and we have only one output, and this selection lines are 3. But మనకి సిలబస్ లో 4 by 1 multiplexer ఉంది, that is nothing but 4 data inputs and 2 selection lines. Okay, so selection lines ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. If 0 0 అయితేనేమో D0, 0 1 అయితేనేమో D1, 1 0 అయితే D2 and 1 1 అయితే D3. So that is this one. And after yeah, so S1 S0 అయితే 0 is applied to the select input. The input D0 will be appear as the output at the Y. So that's why. So what is the expression for Y is nothing but S1 prime S0 prime D0 plus S1 prime S0 D1 plus S1 S0 prime D2 plus S1 S0 D3. Okay, so we have only one output. Okay, so what is this output అంటే ఇక్కడ నాకు రెండు జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి S1 prime S0 prime D0, ఇది S1 prime S0 D1, S1 S0 prime D2, S1 S0 D3. So this is the output. So based on that one I can easily draw the circuit diagram. Okay, so because we have only one output, that is Y is nothing but S1 prime S0 prime D0. సో అది రావడం కోసం నేను S1 అనేది తీసుకున్నాను, S1 prime తీసుకున్నాను. This is your S1 and this is your S1 prime, and this is your S0 and this is your S0 prime. Okay, ఇది S0. Okay, S0 S0 prime. సో ఇప్పుడు రెండు నేను S1 prime నెక్స్ట్ యా, సో D0, సో D0 అందుకని నేను ఇక్కడ D0 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ D1 తీసుకున్నాను, D2 తీసుకున్నాను, D3 తీసుకున్నాను. సో S1 prime S0 prime and D0 ఈ మూడింటిని నేను ఒక AND గేట్ కనెక్ట్ చేస్తే we have one. నెక్స్ట్ S1 prime, సో దట్స్ వై S1 prime కనెక్ట్ చేస్తాను, S0 అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ I will take this D1, సో I will get D1 into, అలా చేసినప్పుడు నాకు అన్ని కూడా ప్లస్, అన్నిటికీ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి 4 ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి నేను ఒక ఆర్ గేట్ కి ఇస్తే I will get the output Y. Is that clear? Hello? Yes sir, yes sir. Yeah, so and this multiplexer is used in just applications ఇలా రాస్తే సరిపోతుందమ్మా, జస్ట్ మీరు డిస్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ మీరు ఇది ఓకే, జస్ట్ ఫాలో దిస్ వన్. సో multiplexer is used in communication systems. Most of the data communication systems లో I can use this multiplexer, and I can use in the computer memory, RAM లో కూడా multiplexer ఉంటుంది, అండ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్ లలో ఎనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాము, అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు ఏ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లలో కూడా మల్టీప్లెక్సర్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తారు. సింపుల్ గా ఇది సరిపోతుంది. యూ విల్ గెట్ 3 మార్క్స్ అయితే మల్టీప్లెక్సర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, కంప్యూటర్ మెమరీ, టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్, ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు ద శాటిలైట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ 3 మార్క్స్. రైట్ ఎనీ 3 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యు ఫాలోయింగ్, రైట్? Yes, sir. Right. Next, demultiplexer. It is a circuit which is reverse to the multiplexer. అంటే multiplexer అంటే 4 by 1 అంటే 4 inputs 1 output. But demultiplexer అంటే 1 to many అన్నట్టు. ఓన్లీ ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంటుంది, బట్ వీ హ్యావ్ మెనీ అవుట్పుట్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ సింగిల్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని మనం ప్యారలల్ గా పంపిస్తుంది అనుకోండి, ప్యారలల్ లైన్స్. అదే అందుకని సీరియల్ టు ప్యారలల్ కన్వర్షన్స్ లో డీమల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ రిసీవ్ సింగిల్ ఇన్పుట్ but it will transmit to the several, ante same mail, example chudandi, same mail sending to multiple persons. This is an example for this one, demultiplexer. Okay,
A single mail I am sending to multiple persons. So demultiplexer has single data inputs, selection lines. So what are the examples? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. These are the different. మనకి 1/8 multiplexer అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది బట్ సెవరల్ అవుట్పుట్స్, అండ్ దిస్ అవుట్పుట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్. మనకి సిలబస్ లో 1/4 డీమల్టిప్లెక్సర్ ఉంది. సో 0 ఉన్నప్పుడు నాకు ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే సింగిల్ ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డి అనుకున్నా అనుకోండి. సో 0 0 0 డి, y0 దగ్గర డి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ y1 దగ్గర డి, నెక్స్ట్ y2 దగ్గర డి, అండ్ y3 దగ్గర డి. దట్ ఈస్ యువర్ 1/4 డీమల్టిప్లెక్సర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్? సో మనకి టోటల్ 4 ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి అందుకని. ఓకే, సో ఫస్ట్ y0 ఇస్ నథింగ్ బట్ s1 ప్రైమ్ s0 ప్రైమ్ అయినప్పుడు నాకు d0 వస్తుంది. యా, ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్, సో d. అదే y1 అని అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది 0 0 ఉన్నప్పుడు నాకు అది ఇది 0 1 కాబట్టి s1 ప్రైమ్ s0 ఉన్నప్పుడు నాకు d. నెక్స్ట్ y2 అయినప్పుడు నాకు 1 0 కాబట్టి s1 s0 ప్రైమ్ d. నెక్స్ట్ y3 అయినప్పుడు 1 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ s1 s0 d. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, based on that one, I can easily draw the circuit diagram. And what is the main advantages or applications of this demultiplexer? It is used to connect a single source to multiple destinations. Whenever I want to connect the single source, okay, to the multiple destination, whenever I want to transfer the single LAN connection, okay, single wireless connection or network, okay, internet connection ni if I want to connect to multiple systems, okay. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ వైర్ ని నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేసి ఆటోమేటికల్లీ ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ కనెక్షన్ టు మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్. దట్ ఈస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లలో యూజ్ చేస్తారు, అర్థమెటిక్ లాజికల్ సర్క్యూట్స్ ALUs లో యూజ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ సీరియల్ టు ప్యారలల్ కన్వర్షన్స్ వీటిలో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్ రైట్? హలో, Yes, sir. యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎన్కోడర్ అండ్ డీకోడర్ సర్క్యూట్స్. సో మనకి డీకోడర్స్, ఎన్కోడర్స్ ఉన్నాయి. Encoder is a combination circuit that converts one form of data to another form. Okay, binary form or BCD. One form of data, okay, that is decimal form lo unna, octal form lo unna, hexadecimal form lo unna, ASCII form lo unna, EBCDIC form lo unna, which is converting into binary form ga lepothe BCD form loki convert avutundi. Okay, any form of data, encoder is a circuit which is used to convert any form of data to final ga binary form loki lekapothe BCD ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా అంటే డెసిమల్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు డేటా, లేకపోతే ఆక్టాల్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, హెక్సాడెసిమల్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, ASCII ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే EBCDIC. ఓకే, ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డేటా ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ ఆర్ BCD ఫామ్. దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ ఎన్కోడర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో 4 that's why 2 power n into n by n ఎన్కోడర్. ఎందుకంటే n అనేది బైనరీ అంటే 3 బిట్ నెంబర్ కావచ్చు, BCD అంటే 4 బిట్ నెంబర్, బట్ ఎక్సెప్ట్ 10 నుంచి 15 వరకు ఐ వోంట్ యూస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ ఫామ్, లేకపోతే BCD ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ ఎన్కోడర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? 4/2 ఎన్కోడర్, 8/3 ఎన్కోడర్, ఆర్ 16/4 ఎన్కోడర్, అండ్ డెసిమల్ టు BCD. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెసిమల్ అంటే 10/4 అన్నట్టు, 10/4 ఎన్కోడర్. And decoder is a combination circuit that performs reverse of the encoder. Nothing but what is the reverse? Binary లేకపోతే BCD ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని ఎనీ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంతే. సో బైనరీ కన్వర్ట్ ద బైనరీ BCD ఫామ్ లో ఉన్నదాన్ని ఆక్టాల్ గానీ, డెసిమల్ లోని, హెక్సాడెసిమల్ గానీ, ASCII లోని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 4/2 ఎన్కోడర్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4/2 ఎన్కోడర్ అంటే 4/2 అంతే. ఇది ఆక్టాల్ టు బైనరీ అనుకోండి, ఇది ఆక్టాల్ టు బైనరీ ఎన్కోడర్, and this is your hexa to binary encoder, and this is your decimal to BCD encoder అంతే. ఓకే, అండ్ డీకోడర్ అంటే n/2 power n అంటే బైనరీలో ఉంది, బైనరీ ఫామ్ లో ఉంది అంటే ఓన్లీ 3 బిట్ బైనరీ అంటే ఆక్టాల్ అనుకుంటాం, 4 బిట్ బైనరీ అనుకుంటేనేమో దట్ ఈస్ యువర్ అదే 2 బిట్ అయితేనేమో దట్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ బైనరీ, 3 బిట్ అంటే ఆక్టాల్ ఫామ్ లో ఉన్నది, అండ్ 4 బిట్ అంటే హెక్సా. అదే BCD అంటే 4 బిట్టే బట్ ఓన్లీ 10 మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో BCD టు binary or BCD to any other form, that is your decoder. So that's it. These are the decoder. So what is principle of encoder and decoder? ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మనము నేను కీబోర్డ్
కీబోర్డ్ లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు వెనెవర్ ఐఎమ్ టైపింగ్ సంథింగ్, ఇప్పుడు నేను 5 ని టైప్ చేశాను అనుకోండి, ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ 5 మన కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది ఏంటిది, ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. మీరు ఒక వెల్కమ్ అని టైప్ చేసినా కానీ కంప్యూటర్ ఫోన్ పైననే ఉంది. యా ఉందా? ఉంది. యా ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్. ఓకే యా సో ద ఇన్పుట్ ఈజ్, మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఎన్కోడర్ అండ్ డీకోడర్ సర్క్యూట్స్, ఇంటర్నల్ కంప్యూటర్ లోపల వెనెవర్ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ దిస్ 5, కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో ఎన్కోడర్ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ దిస్ డెసిమల్ టు బైనరీ, జీరోస్ అండ్ వన్స్. సిపియు విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో సిపియు అనేది వాటిని ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనకి డిస్ప్లే అయ్యేది, మానిటర్ పైన డిస్ప్లే అయ్యేది 5 కదా, ఇట్ వోంట్ డిస్ప్లే 0101. ఓకే, నేను వెల్కమ్ అని టైప్ చేస్తే కీబోర్డ్ లో కంప్యూటర్ పైన కనిపించేది వెల్కమే. ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆ ఎన్కోడర్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు కంప్యూటర్ విల్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ ఆన్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. దాని తర్వాత డీకోడర్ అనే సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఆ డీకోడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అగైన్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు బైనరీ నెంబర్ 5. సో దట్స్ వై encoder is a circuit which is used to convert any form of data to binary. Final గా it will convert to binary. And decoder ఏం చేస్తుంది అంటే బైనరీ నుంచి ఎనీ అదర్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ దిస్ వన్. అండ్ 3/8 డీకోడర్ ఉంది. 3 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ 8 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 3/8 డీకోడర్. 3 ఇన్పుట్ 000 ఉన్నప్పుడు y0 దగ్గర 1 వస్తుంది, 001 ఉన్నప్పుడు y1 దగ్గర. బికాస్ what is the 000 ki, what is the binary form, this is binary to decimal. So what is the decimal value for this one? So 000 ki 1. This is your binary to octal. Okay, 3/8 decoder ante ardham entidante binary to octal decoder. So 000 binary number ki octal number entidi D0 అంటే y0 దగ్గర 1 అవుతుంది. 001 అన్నప్పుడు y1 దగ్గర 1 అవుతుంది, ఇలా అన్నట్టు. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. 4/10 డీకోడర్, 4/10. ఓకే, 4/10 ఏమని వచ్చారంటే BCD టు డెసిమల్ డీకోడర్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇక్కడ నాకు 4 జీరోస్ ఉంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద డెసిమల్ వాల్యూ 0. అదే 0001 అన్నప్పుడు డెసిమల్ వాల్యూ 1. సో ఇలా అన్నట్టు. సో నాకు ఇప్పుడు y0 అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏమవుతుందంటే y0కి ఏ ప్రైమ్, యా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ ఓన్లీ. ఓకే, యా BCD టు 4/10. సో 10 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి, 10 అవుట్పుట్స్. సో y0 అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ప్రైమ్, బి ప్రైమ్, సి ప్రైమ్, డి ప్రైమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. y1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రైమ్, బి ప్రైమ్, సి ప్రైమ్, డి. అండ్ y2 ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ ఏ ప్రైమ్, బి ప్రైమ్, సి, డి ప్రైమ్. ఓకే, ఇలా రాస్తాం అంతే. సో I will get total 4 expressions based on that one. And 10/4 encoder. Okay, this is 10 inputs ఉంటాయి. So 10 inputs. So that is nothing but these are the inputs. Okay, 10 inputs. D0, that is nothing but decimal D0. దాని corresponding binary value ఏంటిది 0000. Just reverse అంతే. Okay, and this one is over 8/3 encoder. Okay, so what are the applications of decoder? It is used in most of the conversions లలో యూజ్ చేస్తాము. Decoders are used in analog to digital and digital to analog conversions. Okay, this most of the ECE దాంట్లో ఉంటుంది, డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్షన్స్ అండ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్స్. అంటే టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫైనల్ గా జీరోస్ అండ్ వన్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం, అండ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్. ఓకే, ఇలా సైన్స్ వేవ్ లో ఉన్నది కాస్త జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం. సో ఏడిసి అండ్ డిఏసి, డిజిటల్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్ అండ్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్షన్స్ లలో యూజ్ చేస్తారు. It is used in logic circuits and data transfers, and binary to decimal decoder, and address decoders, instruction decoders, వీటన్నిటిలో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ట్రై స్టేట్ బఫర్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 states, 3 state buffer like this one. So whenever this control input is 0, then the output is the output is at high impedance state. Okay, that is nothing but Z. You cannot predict the output, that is control input అనేది 0 ఉంటే. అండ్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ అనుకోవచ్చు దీన్ని. ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ అనేది 1 అయితేనేమో నార్మల్ బఫర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ బఫర్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 2 types of buffers, యాక్టివ్ లో బఫర్ అండ్ యాక్టివ్ హై బఫర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ కంపరేటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ 2 values. ఏ బి అనేవి 2 1-bit నెంబర్స్ అయినాయి అనుకోండి, 2 1-bit నెంబర్స్. ఐ కెన్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఐదర్ ఏ లెస్ దెన్ బీనా
ఏ ఈక్వల్ టు బీనా, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బీనా అనేది తెలుస్తుంది. 1 బిట్ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు కాంబినేషన్ 00011011. సో 00 ఉన్నప్పుడు నాకు రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది 1, మిగతా రెండు 0. అదే 01 అయినప్పుడు 0 లెస్ దెన్ 1. సో దట్స్ వై ఇది కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, మిగతా రెండు ఫాల్స్. 10 ఉన్నప్పుడు 001. 11 ఉన్నప్పుడు రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ లెస్ దెన్ బీకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, ఏ ఈక్వల్ టు బీకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, నెక్స్ట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బీకి. ఇది 2 1 బిట్ నెంబర్స్. బట్ మనకి సిలబస్ లో ఉన్నది మాత్రం దిస్ ఈస్ 2 1 బిట్ నెంబర్స్. 2 బిట్ కంపారేటర్ మనకి సిలబస్ లో ఉన్నది 2 బిట్ కంపారేటర్. సో 2 బిట్ కంపారేటర్ అన్నప్పుడు ఏ బి అనుకుంటే ఇది 2 బిట్స్ ఉంటాయి, A2 A1 A0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ B1 B0. అప్పుడు నాకు ఎలా కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అంటే 00 ఉన్నప్పుడు ఇది 00 ఉండొచ్చు, ఇది 00 అయినప్పుడు ఇది 01 అయినా ఉండొచ్చు, 00 అయినప్పుడు 10, నెక్స్ట్ 00 ఉన్నప్పుడు 11. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది 0 అవ్వచ్చు, ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది 1 అవ్వచ్చు, ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది 2 అవ్వచ్చు, ఇది 0 అయినప్పుడు 3 అవ్వచ్చు. ఇది ఒక కాంబినేషన్. అండ్ ఇది 1 అయినప్పుడు మళ్ళీ నాకు 00 01 10 11. సో దట్స్ వై 01. ఇది 1 అయినప్పుడు 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ యు ఫాలోయింగ్ రైట్? Yes, sir. సో టోటల్ 16 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఆ 16 కాంబినేషన్స్ రాసుకుంటాము. రాసినప్పుడు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇది చూసుకుంటాను, ఈ రెండు ఈక్వల్ 00 ఇది 0నే, ఇది 0నే. అందుకని నాకు ఈ ఏ ఈక్వల్ బి దగ్గర 1 పెట్టాను, మిగతా రెండు 0లు వచ్చాయి. ఇది 0 ఇది 1 అంటే 0 లెస్ దెన్ 1. సో దట్స్ వై లెస్ దెన్ దగ్గర 1 వస్తుంది, మిగతా రెండు 0లు. ఇది కూడా 0 లెస్ దెన్ 2 అందుకని ఇక్కడ 1 వస్తుంది, మిగతా రెండు 0లు. ఇది 0 ఇది 3. సో 0 లెస్ దెన్ 3 కాబట్టి ఇది 1, మిగతా రెండు 0లు. ఇది 1 0 ఉంది, అప్పుడు 1 గ్రేటర్ దెన్ 0 అందుకని గ్రేటర్ దెన్ దగ్గర నాకు 1 వస్తుంది, మిగతా రెండు 0లు. ఇది 1 1 అయినప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు బి దగ్గర 1 వస్తుంది, మిగతా అన్ని. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏ లెస్ దెన్ బికి మీరు సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తారు. ఎక్కడైతే 1లు వచ్చినాయో ఆ కరెస్పాండింగ్ నెంబర్ రాస్తారు. సో 1 వచ్చినప్పుడు ఇది 1, ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు 2, ఇది 3, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 6 7 ఇట్లా అన్నమాట. ఓకే, అలా ఫాలోయింగ్ రైట్? Yes, sir. సో ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసుకొని వాటిని మీరు కార్నాగ్ మ్యాప్లలో సెర్చ్ చేస్తే నాకు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, ఏ ఈక్వల్ టు బికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏ లెస్ దాన్ బికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఆ మూడు సపరేట్ గా రాయొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సర్క్యూట్, సింగిల్ దాంట్లో కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, అన్ని కూడా ఒకటే దాంట్లో రాయొచ్చు, లేకపోతే మీరు మూడింటికి సపరేట్ గా రాయొచ్చు. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ బోత్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్స్, రైట్? Understood, sir. Right. Thank you all.